हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। चलो आज आम पढ़ा इतिहास राजनीति विज्ञान दशम श्रेणी बहिर जो तुमकर तृतीय पाठ भारत में आईन माने आंदोलन एशार भूमिका। तो यही पाठटीर अलरेडी दुईटा वीडियो मुझे अपलोड कर सारी अर्थात दुईटा वीडियो कर सारी। आज हूँ यहाँ 3 नंबर वीडियो मीन्स पार्ट 3 वीडियो। ठीक अच्छे। तो जो मैंने चैनल रे नुआ अच्छ चैनल को सब्सक्राइब करनी आ चेष्टा कर क्लास गुड़ी को शेष पर्यंत देखापी बुझापी। ठीक अच्छे। तेणु जो मैंने चैनल पर नुआ समस्त को मु सब्सक्राइब वेलकम कर। चलो आज आम पढ़ा कौन आईन मान्य आंदोलन ओडिशार भूमिका। ताले आईन मान्य आंदोलन ओडिशार कौन भूमिका थिला आम देखिए। ठीक अच्छे। कहीं भारत में कौन होता न होता से आम आलोचना कर सारीचु। तो ओडिशा रे कौन होता गांधीजींकर दांडी यात्रार प्रतिध्वनि भारतर विभिन्न राज्य शुणा जाइतिला। बहुत गुड़ा कथा। ओडिशा एक उपकूलवर्ती अंचल होइथिबारु लवण सत्याग्रह द्वारा विशेष भाव में प्रभावित होता। ओडिशार कोठी कोठी सब होइतिला देखिए। 1930 मार्च 16 बालेश्वर अनुष्ठित कांग्रेस उत्कल प्रादेशिक कमिटीर सभारे ओडिशा रे आईन मान्य आंदोलन करने निष्पत्ति निगला। ठीक अच्छे। ताले ओडिशा रे भी आम आईन मान्य आंदोलन करिया एवं गोपबंधु चौधरी को आंदोलन रे नेतृत्व दि जाइथिला। इंचुड़ी काकटपुर देखिए आ कोटी कोटी सब भाग कराइतिला ना। इंचुड़ी काकटपुर आउ गंजाम। ठीक अच्छे। गंजाम आदि स्थान रे आईन अमान्य आंदोलन विशेष भाव में सक्रिय होइथिला। सत्याग्रही माने लौह स्तंभ बाहिनी, पतित बाहिनी, गंजा बाहिनी, संबलपुर बाहिनी आदि विभिन्न भाग में विभक्त होते है। लौह स्तंभ बाहिनी, पतित बाहिनी, गंजा बाहिनी, संबलपुर बाहिनी एमती सब विभाग में भाग होते। गुजराटर दांडी पर ओडिशार इंचुड़ी लवण सत्याग्रह समग्र भारत द्वितीय स्थान अधिकार करथिला। ताले गुजराटर दांडी रे जो होइतिला तापर ओडिशार इंचुड़ी है लवण सत्याग्रह समग्र भारत में द्वितीय स्थान अधिकार करथिला। एक कथा मन रखिए, बढ़िया कथा अच्छे। गांधीजी जो दिन दांडी ठारे लवण आईन भंग करथिले सेही दिन ओडिशा रे 21 जन सत्याग्रही गोपबंधु चौधरी, आचार्य हरिहर दास नेतृत्व में कटक स्वराज आश्रम इंचुड़ी अभिमुखे पदयात्रा आरंभ करथिले। एप्रिल 8 तारिख में चांदोल ठारे गोपबंधु चौधरी को निषेधकारी आदेश अमान्य करिथिबा अभियोग रे ठीक अच्छे गिरफ करा जिबारु आचार्य हरिहर पदयात्रा सत्याग्रही नेतृत्व नेले है पदयात्रा करी एवं सेमाने 1930 एप्रिल 12 इंचुड़ी रे पहुंची थिले। इतिमध्य रमादेवी, मालती देवी, कोकिला देवी, जाह्नवी देवी और सुभद्रा महताब आदि नारी नेत्री माने इंचुड़ी रे पहुंची जाइथिले एवं एप्रिल 13 तारिख में आचार्य हरिहर इंचुड़ी ठारे लवण आईन भंग करथिले। बहुत बढ़िया कथा मन रखिए। एप्रिल 13 आचार्य हरिहर और 7 जन कर्मी गिरफ होते। एप्रिल 20 रमादेवी, मालती देवी नेतृत्व में बहु नारी लवण आईन भंग कले। इंचुड़ी हो जाइथिला द्वितीय दांडी। ठीक अच्छे। बहुत बढ़िया। ताले आंदोलन कौन प्रसार घटी देखिए। इंचुड़ी रे लवण आईन भंग सत्याग्रही को आनंद उत्साह देता है। ताले लवण आईन भांगवाटा सत्याग्रही मानक आनंद देता, खुशी देता। इंचुड़ी पर सारथा, जमकुंडा, इरम, चूड़ामणि, विधेयपुर आदि स्थान लवण आईन भंग कराइथिला। सारथा ठारे मथुरा मोहन बेहेरा, करुणाकर पाणिग्राही, नीलांबर दासंक समेत अनेक संख्यक सत्याग्रही गिरफ होइथिले। ताले लवण आईन भागुथिले आउ गिरफ मध्य होउथिले। कुजंग ठारे 1930 मे 8 तारिख दिन नारायण वीरवर सामंत, रमादेवी और मालती देवी नेतृत्व में लवण सत्याग्रह आरंभ होइथिला। कुजंगर राणी भाग्यवती पाट महादेई यही सत्याग्रह रे योगदान करथिले। केटका राणी? कुजंगर राणी। ठीक अच्छे। पारादीप, एरसमा, चटुआ, दारदिया, कालियापाट आदि स्थान रे लोक माने लवण आईन भंग करथिले। पुरी जिल्ला रे पंडित नीलकंठ दास जगन्नाथ रथक नेतृत्व में लवण सत्याग्रह आरंभ होइथिला। ताले पुरी जिल्ला रे जदि प्रश्न आसे किए मानक नेतृत्व लवण सत्याग्रह आरंभ होइथिला
ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ। ସେମିତି କାକଟପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଖଣ୍ଡସାହି, କୁହୁଡ଼ି, ଲାଟରା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସକ୍ରିୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନେ ପୁରା ଆଗ୍ରହୀ ହେଇକି ଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ପୁରା ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ପୁରା ମାତିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ, ହେଲା କି, ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଆସିଲା ଗଞ୍ଜା, ହୁମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ପଲ୍ଲୀନନ୍ଦ ଆଦି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାରଳା ଦେବୀ ଆଦି ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇନଥିଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା? ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ। ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ, ସମାଜରୁ ମାନେ କ'ଣ? ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ, କେହି ବି ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଚୌକିଦାରୀ କର ଉଚ୍ଛେଦ, ନିଶା ନିବାରଣ, ଏସବୁ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ? ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବାସନ୍ଦ ଏପରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଜାଳେଣୀ କାଠ, ଚାଉଳ, ଲୁଣ ଆଦି ଜିନିଷ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ। ସେହିପରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଜନସାଧାରଣ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ପୁଲିସମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଚୌକିଦାରୀ କରର ବିରୋଧ। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ, ବିଦ୍ୟାଧର ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1931 ମେରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୌକିଦାର ତଥା ଦଫାଦାରମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଲାମୀ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ କେତେକ ଚୌକିଦାର ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଲିସ କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ମାରଧର କରିବାରୁ 54 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ 6000 ଟଙ୍କାର ଶାସ୍ତିମୂଳକ କରଭାର ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସବୁ ତାଳ, ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ, ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା କଟକରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଥିବା ତାଡ଼ି ଦୋକାନ ଆଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶା ସେବନରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ନିଶା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଖରାପ ଏସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲା କି। ଏପରି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରମାଦେବୀ, ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ବେତ୍ରାଘାତ ଅର୍ଥାତ୍ ବେତ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବା, ଆଘାତ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ଥିଲା କ'ଣ? ନାରୀ ଜାଗରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାନର ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟ। ବାନର ସେନା କଥା ପଢ଼ିଥିବ ତମେ ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋରରେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଆଉ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ଓ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ନାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ବାନର ସେନା, ହଁ କି ନାହିଁ। ବାନର ସେନା ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାହିନୀ ଲୁଗା ଦୋକାନ, ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ଓ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ଆଦି ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ବେତମାଡ଼ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବି ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବାନର ସେନାଙ୍କ ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଦମନ ଲୀଳା କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା, କେମିତି ଇଂରେଜମାନେ ଦମନ ଲୀଳା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଦମନ ଲୀଳା ଚଳାଇଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ରମା ଦେବୀ, ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ହତା, ସରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିବେ? ବ୍ରିଟିଶମାନେ ହିଁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିବେ। ସମାଜ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ତଥା ଆଶା ଆଦି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ ସରକାର କଟକଣା ଜାରି କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିଥିବେ? ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବେ କିଛି ଦିନ ଆଉ। କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ, ଆଶ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଖାନତଲାସ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 1934 ମସିହା ଏପ୍ରିଲରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। 34 ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ଶାସନର କୁଫଳକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ
ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆଇନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତୁମର କ'ଣ ଚତୁର୍ଥ ପାଠକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ରଖୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।